وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ بخار کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے اب جا کر اسے ہوش آیا تھا، مگر بخار پھر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں رونے سے سوج گئی تھیں، مگر اس نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ حیدر خان نے پریشانی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر پہلے ہی اسپتال سے واپس لے کر آئے تھے۔ گل بچے، کیا ہوا ہے؟ یوں اچانک بیمار؟ کوئی پریشانی ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر حیدر خان نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ ان کے انداز پر اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ نہیں بابا، بس پیپر سلیبس بہت زیادہ ہے تو کچھ یاد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ داد کے لیے بے شک اس کی فیلنگ بہت اسٹرانگ تھی، مگر اپنے باپ کی پریشان صورت دیکھ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ بابا کو سوچ کر اس نے حیدر خان کو پکارا تھا۔ جی بابا کی جان کہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ شفقت سے بولے تھے۔ بابا، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں سعدی بھائی سے شادی کر لوں؟ اس کے سوال پوچھنے پر وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ کیا یہ ٹینشن ہے میری بیٹی کو؟ نہیں بابا، میں بس آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گڑیا کو کوئی ایسا انسان ملے جو اس سے محبت کرتا ہو، اس کی قدر کرتا ہو۔ شروع میں مجھے بھی تمہاری ماما کا فیصلہ غلط لگا تھا کہ ماوا سے پہلے تمہاری شادی، مگر جب سعدی نے خود آ کر مجھ سے بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہترین شخص ہے تمہارے لیے۔ اور تمہیں پتہ ہے، کسی کے لیے بھی یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی اگر اس کا ہمسفر اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا شریک سفر ہی آپ سے محبت نہ کرے تو زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ ان کی بات پر اسے داد یاد آیا تھا۔ وہ تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، محبت تو دور کی بات۔ تھینکس بابا، ان کے سینے سے لگ کر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا سیراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آگے بڑھنے کا، کیونکہ محبت میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، دیکھو سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی ناک دباتے وہ شرارت سے کہتے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی فریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مما، میرے سامنے دیکھ، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فریہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ I'm sorry مما، میں نے بدتمیزی کی، مگر I promise آپ جو بولیں گی میں وہ کروں گی۔ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مضبوطی سے جماتی وہ رو دی تھی۔ فریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ شکر تھا کچھ برا ہونے سے پہلے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اعظم شاہ اپنے آفس میں بیٹھے کام میں مصروف تھے جب نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ اعظم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ چونکے تھے اور پھر جذبات میں سر ہلا کر فائل بند کی تھی۔ کیا بات ہے آج زارون صاحب اتنے سنجیدہ؟ ان کے ہلکے پھلکے انداز نے اس کی ہمت بنائی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک میں کبھی کوئی بات نہیں چھپائی آپ سے۔ بابا کے بعد میرے لیے آپ ہیں اور کوئی نہیں، مگر یہ بات میں بابا سے کرنے سے پہلے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا لنک آپ سے ہے۔ کیا بات ہے زارون، کھل کر کہو بیٹا۔ میں کھل کر ہی بات کر رہا ہوں بابا، مگر میں چاہتا ہوں آپ غصہ نہ ہو، تحمل سے میری بات سنو اور سمجھے۔ میں نہیں ہو رہا غصہ زارون، تم بتاؤ تو۔ میں رجا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس بات سے سب کو اعتراض ہوگا، کیونکہ سب کا کہنا ہے وہ مجھ سے بڑی ہے، مگر بابا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے وہ پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ ایک ہی سانس میں بولتے اس نے سر جھکایا تھا۔ اعظم شاہ نے حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو برا لگا ہوگا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا آپ سے بات کرنے کے علاوہ۔ تمہیں کیوں لگا میں تمہاری مدد کروں گا؟ ان کے پرسکون انداز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ میرے بابا ہیں، آپ سمجھیں گے مجھے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اعظم شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، اگر کوئی دوسرا آ کر یوں بات کرتا تو ابھی اس کی لاش یہاں ہوتی۔ تم جگر ہو میرا، اس لیے زندہ ہو۔ ان کی بات پر اور سر جھکا گیا تھا۔ ماں باپ کو لاؤ اپنے، اگر وہ رشتہ لاتے ہیں تو رجا کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ ان کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سچ میں بابا؟ اس کی خوشی دیکھ انہوں نے سر ہلایا تھا۔ میرے لیے یہی بہت ہے بابا، آئی لو یو۔ ان کے گال چلتا وہ باہر بھاگا تھا۔ گھر آ کر وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا تھا اور اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ہی شاکڈ ہوئے تھے، مگر وہ زارون خان تھا، اپنی بات منوانے والا۔ ڈیڈ پلیز، بابا نے کہا ہے اگر آپ لوگ مان گئے تو
तो इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है डैड प्लीज़। उसकी हरकत पर फरिया ने गुस्से से उसे देखा था। ज़ारून, थोड़ी सी भी शर्म है तुम में? गलती हमारी है जो तुम लोगों को इतना फ्री किया हुआ है कि यूँ बेशर्मों की तरह कर हर बात हमारे मुंह पर कह देते हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फरिया, जलील करके रख दिया है तुमने आसिम के सामने। क्या कहूँगा उसे? ये कैसा तरसा हुआ बच्चा है मेरा। हैदर खान ने उसकी कमर पर धप लगाई थी कि वो बुलबुला उठा। डैड, सादी भाई रिश्ता मांगे तो वो सेंसिबल, और मैं मांगूँ तो तरसा हुआ। उनके लफ्ज़ जैसे उसके दिल पर जाकर लगे थे। जाओ यहाँ से ज़ारून, दिमाग ना ख़राब करो हमारा। फरिया ने उसका हाथ थाम कर उसे कमरे से निकाला था और ख़ुद सर पकड़ कर बैठ गई थी। तंग करके रख दिया है आपकी औलाद ने। हैरत है मुझे, चाचू ने इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा और आपने उसकी टांगे। शादी ना हो गई, मुसीबत हो गई जो आज हर एक को अब शादी ही करनी है। अभी गुल का रिश्ता हो ही नहीं रहा कहीं इसकी वजह से गुल और शादी के रिश्ते में कोई फ़र्क ना पड़े। परिया के गुस्से पर उन्होंने गहरा सांस भरा था। परिया, कुछ चीज़ें बिना गुस्से के की जाती हैं। अगर मैं मना करता या गुस्सा करता तो वो बागी हो जाता। और आज़म भाई ने जो कहा है उससे कम से कम वो कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा जिससे हमारे लिए शर्मिंदगी हो। रिजा अपनी बच्ची है, काबिल है, हर लिहाज से बेहतरीन है। अगर ज़ारून उसे पसंद करता है तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। बात एतराज़ की नहीं है खान, बात यह है कि अगर उसे रिजा पसंद थी तो हमसे आकर कहता, हम खुद जाकर चाचू से बात करते। मगर उस लड़के ने तो उस बेशर्मी में पीएचडी कर रखी थी। उनका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। अच्छा रिलैक्स, मैं बात करता हूँ आज़म शाह से, माफ़ करता हूँ, अब सुकून से रहो, बीपी हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें तसल्ली देते वो रूम से बाहर आए थे और सबसे पहले आज़म शाह को कॉल की थी। दूसरी तरफ वो नाराज़ नहीं थे, बल्कि उन्होंने सबके साथ बैठकर बात करने का फैसला किया था। रिजा ने सुना तो उसका दिल किया अभी जाए और ज़ारून को शूट कर दे। अगर अपने भाई की परवाह ना होती तो कब का इसका दिमाग ठिकाने पर लगा देती। फरिया ने ज़ारून को कॉल की और सारी रवायत सुनाई तो उसने फरिया को समझाया साविया कि बाबा को अपने इसे हैंडल करने दे। वो अलग बात थी कि उसने खुद से ज़ारून की सही वाली बेइज्जती की थी। फरिया, हैदर भाई, मैं दादी और गुल का निकाह करना चाहती हूँ। वो सब आज फाइनल बात करने आए थे। रुमैसा ने पहले ही अपने फैसले से सबको आगाह कर दिया था क्योंकि इस शादी की भी ख्वाहिश थी। इतनी जल्दी रोमी, कैसे होगा सब? फरिया ने परेशान होते हुए कहा तो वो उनका हाथ थाम गई। मैं शादी के वापस जाने से पहले निकाह करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत खुश है और मैं चाहती हूँ उसकी ये खुशी दायमी रहे। इनके नम लहजे पर हैदर खान ने इस बात में सर हिलाकर फरिया को इशारा किया था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए, मगर उसके बदले में आप रिजा को हमारे ज़ारून के नाम कर दें। फरिया की बात पर पास बैठा ज़ारून पूरी तरह चौंका था और मज़ीद हैरत तब हुई जब आज़म शाह ने अपनी रजामंदी का इजहार किया। उसका बस चलता तो उठकर भंगड़े डालता, मगर सबका ख्याल करते वो शराफत से बैठा रहा था क्योंकि लेकिन में एक टेंशन भी थी रिजा के हवाले से, मगर उसे यकीन था वो उसे हैंडल कर लेगा। निकाह की तारीख तय की गई थी। काश पलवशा भी होती हैं, उसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। फरिया की उदासी कहने पर हैदर खान मुस्कुराए थे। मैंने कॉल कर दी है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। हैदर खान के कहने पर वो मुस्कुराई थी। पलवशा से उनकी दोस्ती अलग ही किस्म की थी। बस फिर देर हुआ, पलवशा के आते ही निकाह कर दिया जाए। वो परसों आ रही है तो इतवार के निकाह की डेट फाइनल करते हैं। रुमैसा की जल्दबाजी पर वहाँ सब हंसे थे। एक काम करते हैं, आज ही निकाह कर देते हैं ताकि हमारी बीवी को सुकून मिले। आज़म शाह के शरारती अंदाज पर सबके कह के गूंजे थे, जबकि दूसरी तरफ उस फैसले पर किसी का दिल खून के आंसू रोया था। हैदर, एक काम करते हैं ना, निकाह की रस्म गांव में करते हैं। वहाँ भी इतने लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं और लाला भी तो हैं। वहीं फरिया की बात पर वो तीनों सोच में पड़े थे। बात तो उनकी भी ठीक थी, उनकी ज़िंदगी का फैसला हो चुका था। वो आहिस्ता से वहाँ से हटकर अपने कमरे में आ गई। खिड़की में खड़े होकर उसने पिछले हिस्से की तरफ देखा था जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। वो कुछ दिनों से इसे नज़र नहीं आया था। ज़ारून से उसने सुना था कि वो अपने किसी केस में बिजी है। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे तुम दाद, और आज मेरी ज़िंदगी किसी और के नाम होने जा रही है, मगर तुम्हें तो शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके अक्स से मुखातिब होते उसने अपने आंसू साफ किए थे। वो घर में दाखिल हुआ तो आसिम शाह और मैसा को घर से निकलते पाया। अरे बरखुरदार, कभी हमें अपना रोशन चेहरा दिखा दिया करो। उसके सलाम करने पर जवाब देते वो शिकवा कर गए थे। ऐसा नहीं है शाह साहब, बस मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, आजकल घर तक आने का टाइम नहीं मिल रहा। उसके वजाहत देने पर उन्होंने मुस्कुराकर उसके कंधे को पर हाथ रखा था। कोई बात नहीं बच्चे, हम समझते हैं, बस अब अगले
इतवार कुछ हमारे लिए भी वक्त निकाले ना। उनके कहने पर उसने नासमझी से उन्हें देखा था। अरे हमारी गुल और शादी का निकाह है ना। उनकी बात पर मुझे से एकदम साकित हुआ था। हमारा इरादा गांव जाने का है, तो तुम्हें सारी मसरूफियात छोड़कर हमारे साथ चलना है। वो सारी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। उसकी नज़रों में वो रोता गिड़गिड़ाता चेहरा लहराया था। चलो अब हम चलते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी। उससे अलविदा लेते वो घर से बाहर निकल गए थे। उन्हें नज़र उठाकर उस बंद खिड़की को देखा और फिर सर झटकते वो अंदर की जानिब बढ़ा था।